السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا جو سوالات ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے سوال میرا. تو بہت ڈیفیکلٹ میرا ہے ویسے. سوال ہے آپ سنو، ایک سرفراز سوال بھائی دو، صاحب سے. ایک سوال دے لو. آج ایک سوال سب سے ٹف والا لے لو، ایک سوال سب سے مشکل والا لو، آسان نہیں لینا. ہاں جی بولیے. چلو ٹھیک ہے. میرا سوال سرفراز بھائی سے ہے کیونکہ انہوں نے ایک بار جواب دیا تھا حسن اللہ یاری کے بارے میں، تو میں ان کا فین ہوں. تو میرا سوال یہ ہے سرفراز بھائی سے کہ کیا قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ قرآن کامل ہے بھائی، اس میں کیا شک ہے کہ قرآن کامل ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ قرآن کامل ہے؟ بالکل قرآن کامل ہے. کیا آپ اس کے ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی سوال کرو، آپ کیا ہے سوال؟ اچھا، کیا ہے آپ کا سوال؟ کرو سیدھا. جیسے کہ فور ایگزامپل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے قرآن کامل نہیں ہے، ابو بکر صدیق. پروف ارے آپ ایسے بول دیں گے ہم مان لیں گے، تو آپ پروف لائیے نا، کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1944. دیکھیے ان شارٹ آپ کو میں شارٹ میں جواب دوں گا، باقی لانگ میں آپ سن سکتے ہیں. شارٹ میں بات یہ کہ پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہونے کے تعلق سے میں نے پورا ایک ویڈیو ہے اس کے اندر میں پورا بتایا ہے. یہ میں نے پاور پوائنٹ کے ساتھ میں بتایا ہے کیوں حدیث ضعیف ہے، اور پروفس کے ساتھ بتایا. اور اس کے تو پہلی چیز تو حدیث ضعیف ہے. دوسری چیز آپ خود سوچو کہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جب قرآن نازل ہوا تو بعض آیتیں منسوخ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی بار ایسا ہے کہ سن لو نا، آپ سے پوچھے ہو تو شارٹ میں بتا رہا ہوں، ان شارٹ بول رہا ہوں. ہاں تو بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہے کہ آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گیا. کبھی ایسا ہوا کہ آیت کے الفاظ منسوخ ہوئے، حکم منسوخ نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا حکم منسوخ ہو گیا، آیت کے الفاظ منسوخ نہیں ہوئے. تو اگر کوئی کہے کہ یہ اگر حدیث کوئی صحیح بھی بولتا، اور یہاں پہ جو دیا ہے کہ مینڈی کھا گئی وہ آیتوں کو، وہ جو لکھا ہوا تھا تو کھا گئی، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیز ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی. اگر کوئی صحیح بولتا، واقعی حدیث ضعیف ہے لیکن اگر کوئی صحیح بولتا تو بات یہ ہوتی کہ وہ آیت الفاظ اور حکم، کیونکہ 10 سے منسوخ ہو کر 5 پہ بات آئی، اور 5 ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ 10 بار فیڈنگ کے بارے میں جو یہ آیت تھی قرآن میں پہلے، تو اس کی جگہ پر 5 پہ بات آئی، اور 5 کا یہ کیا ہے معاملہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ یہ ہو چکا تھا منسوخ، 10 سے 5 کے منسوخ والی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے، جو میں نے ریفرنس حدیث کا اس ویڈیو میں بتایا ہے. تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ. جی آپ اس سے اگر کوئی یہ مان رہا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی اس لیے اس کو قرآن سے نکال دیا گیا، اس سے تو قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ بولیے فین بھائی. شیخ اگر میں یہ کہوں آپ کو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی بتائیے. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے کہ اگر کوئی یہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اگر وہ منسوخ آیتیں قرآن مجید میں شامل نہیں ہیں، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، وہ آیتیں اگر قرآن مجید کے اندر شامل نہیں رکھی گئی ہیں، تو اس سے قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ناسخ آپ سن رہے ہو سوال 2 بار دہرا چکے ہیں، 2 بار سوال پوچھ چکے ہیں، سیم سوال 2 بار پوچھے. ابھی آپ کو سوال سنے آپ نے کہ اور ایک بار تیسری بار پوچھے؟ سر میرا یہ سوال ہے جید بھائی، کیونکہ سوال کا جواب حدیث دیجیے. نمبر ہے کیسا ہوتا ہے نا، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ ٹیک بریک کرو. ارے بھائی آپ ایک منٹ، آپ دوسری روایت مت پیش کریے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کامل ہے کہ ناقص ہے، ہم نے کہا کامل ہے. ارے ابھی آپ دوسری روایت مت پیش کریے، آپ دوسری روایت پیش مت کریے. آپ نے ابھی جو مثال پیش کی ہے، اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ایک روایت جو کہ منسوخ ہو چکی ہے، قرآن کی آیت جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں کی گئی، تو اس سے قرآن کا کامل ہونا ثابت ہوا کہ ناقص ہونا ثابت ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ
दोनों कह अरे रहे भाई हैं जो अभी कि अभी ये मनसूख हजरत आयशा नहीं हुई है, हजरत नज़ल पर आयशा कहा कि ये हजरत मनसूख की आयत तो लिख दे, तो हजरत उन्होंने अभी कहा ये कि अभी कोई वो दलील वहां है? मत जाइए, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए। अभी हम देखिए हमारी ये जो स्ट्रीम है ये तो सवाल जवाब के लिए थी नहीं। आप आगे तो हमने एक सवाल आपका ले लिया, ये दूसरा वाला सवाल आप कल वाली स्ट्रीम में लाइएगा। अभी फिलहाल आपने एक सवाल किया ना, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक आयत अगर मनसूख हो चुकी है, हजरत आयशा जिस आयत के बारे में बता रही हैं, खुद आप देखिए कि हजरत आयशा ही से ये रिवायत मरी है, वो फरमाती हैं काना फीमा उनजिला मिनल कुरान अशरु रदआतिन मालूमातिन युहर्रिम सुम्मा नुसिखना बिखम्सी मालूमातिन, कि वो कह रही है कि कुरान मजीद में पहले जो आयत नाजिल हुई थी उसमें ये था 10 रज़ात के जरिए से हुर्मत साबित होगी, बाद में इसको मनसूख कर दिया गया। हजरत आयशा खुद ये कह रही हैं कि इसको मनसूख कर दिया गया। तो जिस आयत को मनसूख कर दिया गया, अगर वो मनसूख करदा आयतें कुरान के अंदर शामिल नहीं रखी गई हैं, मेरा सवाल यह है, एक जुमले में जवाब दीजिएगा, अगर जिन आयतों की तिलावत मनसूख हो चुकी है उनको अगर कुरान के अंदर नहीं रखा गया तो इससे कुरान का कामिल होना साबित होता है या नाकिस होना साबित होता है? 4 बार पूछ चुके हैं सवाल फैन भाई, एक ही सवाल, आप जवाब अभी दीजिए ना प्लीज। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया ना तो बोलिए मुझे नहीं समझ में आया, गायब, ठीक है, पूरी गायब हो गए। नामो निशान से गायब। अच्छा, ये तो मुझे बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है, इसका तो जवाब ही दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जवाब बहुत वाज़ेह है कि जिस आयत की तिलावत मनसूख हो चुकी है उसको कुरान में नहीं रखना ही असल में कुरान का कमाल है। अच्छा, ये हसन अल्लाह यारी के फैन है। अरे भाई, हसन अल्लाह यारी जिस मसलक से ताल्लुक रखता है, शिया मसलक, वो तो अलल ऐलान डंके की चोट में कहते हैं कि कुरान नाकिस है। उनके तो जो सबसे बड़े आलिम हैं वो तो पूरी किताब लिख करके जाते हैं कि फस्लुल खिताब फी तारीफ किताब रब्बिल अरबाब। आप जरा कभी जा करके ये जो फसलुल खिताब के मुसन्निफ हैं उस मुसन्निफ के बारे में, जो तबरसी, उसके बारे में हसन अल्लाह यारी से पूछे कि शिया मजहब में इसका क्या मकाम है, और उसके बाद पूछे कि उसने जो किताब लिखी है उस किताब का उन्वानी है फसलुल खिताब फी तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब। उस किताब का उन्वान है खिताब को वाजे कर देना, ये साबित करने के लिए फी तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब, कि रब्बुल अरबाब जो तमाम रब का रब है, किताब उसकी जो किताब है वो तहरीफ शुदा है। कुरान की तहरीफ शुदा होने पर तबरसी, जो कि हसन अल्लाह यारी जिस मजहब को मानने वाला है उस मजहबी का एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही मोतबर आलिम है, उसने तो पूरी किताब इस मौजू पे लिखी है कि कुरान मजीद मुहर्रफ है। तो ये सवाल आप जाकर के जैसे हमसे पूछ रहे हैं, हमारे तो जवाब साबित है भाई कि कुरान मजीद में जो आयत मनसूख हो चुकी थी जिसकी तिलावत, उसको कुरान में नहीं रखा गया, और कुरान में नहीं रखना ही मनसूख शुदा आयत का ये कुरान मजीद का कमाल है। अब ये सवाल आप जाकर के, आप अगर हसन अल्लाह यारी के फैन है तो जरा उससे पूछें इस किताब के बारे में, इस मुसन्निफ के बारे में, और उससे पूछें कि उसका क्या अकीदा है, सराहत के साथ वो बताए कुरान मजीद मुहर्रफ है कि नहीं मुहर्रफ है। दसियों, बल्कि मैं कहता हूं सैकड़ों शिया किताबों में लिखा हुआ है कि मुतवातिर दर्जे की रिवायतें मौजूद हैं शिया किताबों में कि अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ हो चुकी है। मुतवातिर दर्जे की रिवायतें, इससे पहले जो राफजियत पर हमारी स्ट्रीम हुई है वो जाकर के देख लें, हमने कुछ उसके सबूत भी पेश किए हैं। और कल आइए फिर हजरत उमर वाला हवाला लेकर आइएगा, कल हजरत उमर वाले हवाले पे बात करेंगे, आज हमारा डिस्कशन का मौजू नहीं है आज। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हो क्या रहा है, ये नाम सुनने में तो ऐसा लगा मुसलमान है कोई, और आमतौर पे जो एक्स मुस्लिम और एंटी मुस्लिम वाले किस्म के लोग होते हैं वो लोग ऐसे सवाल बोलते हैं कि कुरान चेंज हो गया। एक मुसलमान आकर के ये साबित करने की कोशिश करे कि कुरान कामिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ये कैसा मुसलमान हो सकता है ना? क्योंकि कुरान में खुद चैलेंज है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, और कई जगहों से बात है, और डायरेक्ट बात साबित है, अल्लाह का कलाम है, कैसे कोई चेंज कर ले? हाँ, अल्लाह का कलाम है, क़यामत तक के लिए है, ये कुरान नहीं बदलने वाला है। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एक बात बता दूं कि शिया अकीदे के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में 12 इमाम आए, और 12 के 12 इमामों को वही मिलती है, वही का सिलसिला नहीं रुका, वही मिलती है, वो वही के तौर पर वो लोग बातें बयान करते हैं। आप देखोगे कि उनकी हदीसें जाती है, इमाम का फला का कहना है, उनका मानना है कि वही आती है उन पे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक भी इमाम का नाम कुरान में नहीं है, अली रज़ियल्लाहु का ही नाम कुरान में नहीं है। अभी ये तो बात बहुत वो है, उनका कलिमा में ही हम देखते हैं कि इजाफा है। अब यहाँ पे ये सारी चीजों की कोई दलील नहीं मिलती। हाँ, तो अब इमामत का सिलसिला आने वाला है, 12 इमाम आने वाले हैं, ऐसा कुरान में कहीं है ही नहीं। अब क्या करें? 12 इमामों का नाम होना चाहिए था डायरेक्ट तौर पर, क्लियर, कुरान की इतनी सारी आयतें हैं, 12 इमामों का नाम होता, सबका क्लियरली दिया हुआ होता, ऐसा कुछ है ही नहीं कुरान में मौजूद। अब क्या करें? तो उन्होंने इसका ये तरीका बोले कि कुरान जो है इनकम्प्लीट है।
ابھی جو قرآن ہے وہ کمپلیٹ قرآن نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی پناہ اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام اللہ کے خلاف، اسی سے ان کے باطل عقیدہ ثابت ہو جاتے ہیں نا، اور کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو آ کے ڈائریکٹلی پہلے شروع میں سوال پوچھا نا، وہیں سے اس کا باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر بولے میں اسلام میں نہیں مانتا، مجھے بات کرنا ہے، تو بات کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ثابت کرنا کہ قرآن کمپلیٹ ہے، یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اور یہ بوگس ہاں، وہ بھی سب جو دلائل لائیں گے سب بوگس، آدھے ادھورے لائیں گے، انکمپلیٹ بات لائیں گے، کمپلیٹ بات میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔